मंगलम लाभस्तेषां पुरस्तेषां परस्तेषां पराभवः मेषामन्धिवर्ष्यां मुहूर्तेस्तु जनार्दनाम् आपदः भक्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्त्र अंगस्थोऽपि वा स्मरेत् पुण्डरीकाक्षभवज्जान्तरश्चिः। ओम आपोहिष्टामयो भुवः तान ऊर्जत्वात्मः महेरणाय चक्षुषे योमस्य तमोरसः तस्य भाजे तेहनः उसतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामावो यस्य क्षीये जिन्वतः। ओम आपो जनेताचनः। नमस्कारं చేసుకోండి। तदेव लग्नं सुधिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं लक्ष्मीपदे ग्रीमस्मरामि। यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र भारतोदनोत्तरः तत्र श्रियो ध्रुवाणे तिर्म तिर्मम। ओम यगौरीं वाचमनियन्तु देवास्तान् विश्वरूपा भस्म भवन्तु स्थानो मुन्द्रश्रुहानां तयतु। దీంట్లో కాదమ్మా మన దగ్గర ఉంటుంది కదా జెండర్ अपसर्पन्तु ये भूता भूमिकारकः ये तेषां विरोधेन ब्रह्म कर्म समारभेत्। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओमापूर्ज्योतिरसुरमृतं ब्रह्म సో దీపాన్ని బొట్టు పెట్టి పువ్వు పెట్టి నమస్కారం చేసుకుంటాం। దీపాలు మామూలు అలా పెట్టాలి మామూలుగా అలా పువ్వు పెట్టి అక్షంతలు నమస్కారం చేసుకుంటాం। ओम शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। गजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तं उपास्महे। पद्मपत्रा विशालाक्षी पद्मकेसरवर्णिनीं नित्यं पद्मं लयां देवी सामान् पातु सरस्वती। भगवती भारती पूर्णेन्दु बिम्बमना गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। మీ గురువులకు నమస్కారం చేసుకోండి। జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మల స్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వ విద్యానం హయగ్రీవోపాస్మహే। సో కింద పసుపు వినండి కుంకుమ పెట్టి నమస్కారం చేసుకోండి। ओम तदेव लग्नं सुधिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं लक्ष्मीपदे ग्रीमस्मरामि। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र भारतोदनोत्तरः तत्र श्रियो ध्रुवाणे तिर्म तिर्मम। ओम यगौरीं वाचमनियन्तु देवास्तान् विश्वरूपा भस्म भवन्तु स्थानो मुन्द्रजिहानां तयतु। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओमापूर्ज्योतिरसुरमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरूपं గంట అక్కడ ఉంటే తీసుకొని ఆ రోజు సంగీత తీసుకొస్తున్నాం ఇక్కడ ఓపెన్ చేయండి ओम धूपं दशांगुलं गुणं धूपं सुगन्धं च मनोहरं धूपं कविलासं युक्तं धूपं आग्रापयामि चामरं वीक्षयामि मृत्युं दर्शयामि गीतं श्रावयामि। गणेश महाराज की जय।
టిఫిన్ ఫ్రూట్స్ కొంచెం తీసుకో ఓం తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం లక్ష్మీదే గ్రీమస్మరామి గోరేభ్యో ఘోరగోతరేభ్యः సర్వేభ్యో సర్వసర్వేభ్యో అస్థిరుద్రరూపేభ్యः మేధాహమేతం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తమసస్తు పాదహే ఇప్పుడు దాకా చిన్న పసుపు మొదలు పూజ ఇప్పుడు పైకి వెళ్తాం ఇప్పుడు ఎట్లా అంచు కనిపించినట్టు వస్త్రం సమర్పయామి సార్ అక్షంతలు పూజ సంస్కారం అపవాదం చెప్పండి ఒక అరగంట పూజ తీసుకొస్తా పెట్టుకో సరే मम वार्ता समस्त दुर्दक्षे द्वारा श्री परमेश्वर मध्यस्य परमेश्वर प्रीत्यर्थम शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णु राज्ञाया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवर्ष कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बू द्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मीरोः दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य वायु प्रदेशे श्री कृष्ण गोदावर्जो मध्यदेशे हरिहर ब्राह्मण गुरुचरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान वर्ग चान्द्रमानेन श्री क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे वर्ष ऋतु भाद्रपद मासे शुक्लपक्षे श्रीमन् गोत्रः भरद्वाज गोत्र भवस्य साहितेज नाम देशः द्रौपदी धनलक्ष्मी नाम्नी साई दीपिका नाम्नी साई श्रीराम नाम देशः सकुटुम्बस्य श्रीवत्स गोत्र भवस्य श्रावण कुमार नाम देशः धर्मपत्नी माधवी नाम्नी नागेश्वर गोत्र भवस्य रमणाराव नाम देशः मृदुलम्मा नाम्नी गोविंदराजु नाम देशः चिट्टी नाम्नी राजेश नाम देशः सकुटुम्बस्य सनातन गोत्र भवस्य करुणाकचारी नाम देशः ललिता नाम्नी प्रवलिका नाम्नी वैष्णवी नाम्नी अन्नपूर्णा नाम्नी सकुटुम्बस्य पोतराजु गोत्र भवस्य सुमन नाम देशः संगीता नाम्नी दिव्यश्री नाम अस्माकं सह कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर विजय अभय आयु आरोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं श्री ये अखंड सौभाग्य सिद्ध्यर्थं तदास्तु అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి तदेव लग्नं सुधिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं लक्ष्मदे ग्रीमस्मरामि यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र भारतोदरुद्रः तत्र श्रियो ध्रुवाने तिर्मतिर्मम यस्य ओणप्रभाभ्याम्या देवी सर्वमङ्गलं तयं स्मरणातुं सा जयमङ्गलं लाभस्तेषां पुरस्तेषां परस्तेषां पराभवः मेषामन्धिवरस्य मुहूर्तेस्तु जनार्दनम् आपदा भक्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि सर्वपूर्वं ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोर अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरापं सत्य नमस्कार सर హైటెక్ కదా ముందు పెట్టేస్తారేమో
ఓకే నమస్కారం చేసుకోండి నమస్కారం చేసుకోండి నమస్కారం చేసుకోండి సార్ ఇలా యజ్ఞోపవీతం పరమ పవిత్రం ప్రజాపతి సహా ఎడం వైపు పైకి రావాలి వినాయకుడు ఎడం వైపు పైకి రావాలి నీ ఎడం పైకి వినాయకుడు ఎడం వైపు యజ్ఞోపవీతం పరమ పవిత్రం ప్రజాపతి సహజం పురస్తాత్ ఆయుష్యమగ్నియ ప్రతిపంచ శుభ్రం యజ్ఞ కంకణం కంకణాలు చేయాలి. డార్క్ ఇచ్చారు కదా డార్క్ లేదు. ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णुवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम नामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम परिज्जुम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अदोक्षाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरिहे नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः गणेश महाराज की जय बाबू गांधी फ्लावर बटन घोरेभ्यो घोरगोत्रेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो अस्तु रुद्ररूपेभ्यः वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसस्तु पादे अवेगतु తీసుకొని పైన వినాయకుడికి కూర్చో ओम धूपं दशांगुलं गुग्गुलं धूपं सुगन्धं च मनोहरं धूपं कपिला संयुक्तं धूपोऽहम् आग्रापयामि चामरं वीचयामि रुचिं दर्शयामि गीतं श्रावयामि गणेश महाराज की जय पुष्पार्घ्यं समर्पयामि फूलाक्षी నాలుగైదు పెట్టండి మా అందరికి కట్టండి 2 అవర్స్ సరిపోతుంది 2 layers నమస్కారం చేసుకుంటూ మీరు తర్వాత పట్టుకోండి घोरेभ्यो घोरगोत्रेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो अस्तु रुद्ररूपेभ्यः वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसस्तु पदे ओम पाद प्रक्षाल्य ओम हस्तं प्रक्षाल्य ओम शिरः प्रक्षाल्य नमस्कारां समर्पयामि पत्री తీసుకోండి సార్ పత్రి తీసుకోండి కూర్చోస్తాను ఈ బ్యాగ్ గ్రీన్ బ్యాగ్ బ్లూ వన్
ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम दशरथाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम संकर्षणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परिच्छुन्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम अधोक्षाय नमः, ओम नारसिंहाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम हरिये नमः, ओम श्रीकृष्णाय नमः, ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। అది కూడా బాక్స్తో పెట్టలేదు సరే పెట్టాను. घंटाराम कृत्वा देवता स्वामिनाथनं गुरु घंटाराम कृत्वा यस्य गोणप्रभाभ्यां या देवी सर्वमंगलं तैं स्मरणात् तुमसा जय मंगलं भावस्तेषां परस्तेषां पराभवः मेषामन्धिवर्ष्या मुहूर्तेस्तु जनार्दनम् आवह भक्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूय भूय नमाम्यहम्। డబ్బులు ఏంటో మొత్తం వీడియో తీసేస్తున్నాను. చిన్న పంచం ప్రపంచానికి వచ్చే మామూలుగా మొత్తం యూట్యూబ్లో అన్ని వెళ్తే వరల్డ్ అంతా చూస్తారు నేను. వైరల్ చేసేస్తారంట. అందుకే బాగా చేయాలి కదా, అన్నీ బాగా చెప్పాలి. ఇది యూట్యూబ్ చూసి మళ్ళీ మీ బుక్ కావాలి. నేనా ఇప్పటికి చాలా ఎక్కువ ఉండే సార్ మళ్ళీ సార్ ఇంకెవరైనా కొడతారని అది బుక్ తెచ్చుకున్నారా? వినాయకుని బుక్ ఎందుకు సార్? అంత కథ అన్నీ వచ్చేస్తారు మమ్మల్ని చెప్పేస్తా. అంటే మొత్తం సాంస్క్రిట్ లో కావాలంటే సాంస్క్రిట్ లో బుక్ చూసి చెప్తా, తెలుగు ఎప్పుడు చెప్పేసేస్తా. అంటే మంత్రాలు అన్నీ బుక్ చేసే దాడి జరిగేవాడు. వినాయకుని మంత్రాలు ఉంటాయి. నాకు యూట్యూబ్ ఉంది కదా సార్, ఇంకా రాత్రి కొంచెం తీసేసి అది పీచ్ తీయండి, పీచ్ తీయండి. ఒకసారి ఇవ్వండి, ఇవ్వండి. కిచెన్ పక్కన తీసేసి ఎందుకు అందులో వేస్తారా? చూడాలి, చూసుకు అక్కడ పెట్టా చూడండి. అక్కడ బ్యాక్ సైడ్ నమస్కారం సార్. సార్ వాటి కొబ్బరికాయకి కుంకుమ సార్ ప్రసాదాలు మాకు కలుపు ముందు పంచామృతి కూడా కలపండి గ్లాసులో. ఇంకొక ఆకులో తీసుకోండి మరి.
ఏం లేట్ అయిపోయింది అది కట్టండి కంపెనీ ఎవరే డాడీ దోస్తు ఒక కంటెంట్ పెట్టండి సార్ దారం లేదమ్మా మా దారం ఏంటి ఇందాక చేశారు కదా అవి చేసినవి 3 ఉన్నాయా ఆ బాక్స్లో వేసేమ్మా ప్రసాదం బాక్స్లో ఇందులో కొంచెం ప్రసాదం పెట్టి చూడరా అది కాదు బెల్లం బెల్లమే పాలు పెరుగు నెయ్యి తేనె వేసేసి పంచదార వేసి కొంచెం సంగీత ఎట్లా సామాన్లు కట్టిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే మనం ఒక్కొక్క ఐటెం చెక్ చేసుకోవాలి మన లిస్ట్ వచ్చిన సాయంకాలం చక్కెర వేయలేదు ఇంకా కొంచెం కొంచెం ఇప్పుడు ఈవినింగ్ మనకి పూజ సామాన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కట్టించినాక మళ్ళీ ఒక్కసారి బ్యాగ్ చెక్ చేసుకోవాలి మనం చదువుకుంటే ఏదమ్మా ఈ ప్రసాదం పట్టుకుల ప్రసాదం కాదు ఒక కప్పు ఒక దాంట్లో పెట్టుకున్నాం కప్పులో వేసి రండి రండి సరే ఏం కాదు ప్లేట్కి వచ్చి దగ్గర తీసుకుని మెల్లగా తీసుకున్నాను हिरण्यभात्रमदो पूर्णञ्च दाति कदा ब्रह्मणः पार्वती कदजमानायष्टे च ददाति सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते नमो नमस्ते पुनातिमं साष्टाङ्गं पुनातिमं ब्रह्मादिवन्दे जगदेकविन्दे रङ्गे मुकुन्दे मधुदारविन्दे गोविन्दादेव कृतेव श्रीरङ्गदेवं नमाम्यां मङ्गलं कौसलेन्द्र महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती सर्वजा सर्वभौमाय मङ्गलम् उमाकान्ताय कान्ताय कारिकाल प्रदायिने श्रीगिरीशाय देवाय मल्लिनाथाय मङ्गलम् गणेश महाराज की जय Esse aqui, né? Esse అక్కడ ఉంది సిస్టర్ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ భారత్ తీసుకున్నాను నమస్కారం చేసుకోండి భారత్ తీసుకోండి
నమస్కారం చేసుకున్నాను. రాక్షసుడు ఉండేవాడు. ఆయన శివుడి మహాభక్తుడు. ఒకరోజు శివుడి కోసం తపస్సు చేస్తూ ఉన్నాడు. అలా తపస్సు చేస్తూ చేస్తూ శివుడు స్వయంగా ఆయన ప్రత్యక్షమయ్యి, నాయన నీకు ఏం కావాలో చెప్పు అని అడుగుతాడు. సరే అని చెప్పి, స్వామి నాకు ఏమీ వద్దు, నువ్వు నిత్యం నా హృదయంలో నా కడుపులో ఉండేటట్టు చూడు స్వామి అంటాడు. సరే నాయన నీ కోరిక ఎందుకు కాదనకూడదు అని చెప్పి ఈయన స్వయం అంటే గజాసురుడు అనేవాడు ఒక ఏనుగు మొహం కలిగిన రాక్షసుడు. సరే నీ కోరిక ఎందుకు కాదనకూడదు, సరే నేను స్వీకరించు అని చెప్పి శివుడు గజాసురుడికి ఆమోదిస్తాడు. అప్పుడు ఆ తొండంతో స్వామిని పీల్చుకొని ఆయన కడుపులో దాచుకుంటాడు. అలా దాచుకున్నాక ఏమవుతుంది అంటే, ఒక రోజు అయిపోతుంది, 2 రోజులు అయిపోతుంది, 3 రోజులు అయిపోతుంది, వారం గడుస్తుంది. ఆయన స్వామి ఇంటికి రాడు. అలా అని చెప్పి పార్వతీదేవి ఏమైనా ఇంటికి రాలేదు, 2 రోజులైనా కూడా యుద్ధం కూడా ఎక్కడ జరిగినట్టు తెలియట్లేదు, ఏ ఆనవాళ్ళు లేవు, ఏంటి ఇంకా ఇంటికి రాలేదు అని అడిగితే అప్పుడు చాలా బాధతో దీనంగా ఉంటుంది. సరే అని చెప్పి ఆ తర్వాత స్వయంగా తన అన్న విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళి, అన్నయ్య ఇలా జరిగింది, మరి నాకు తెలియట్లేదు, ఎటు వెళ్ళాడో స్వామి, ఇంటికి రాలేదు, వారం అవుతుంది, ఏం చేయాలి అని అడిగితే, సరే అమ్మ నువ్వు ఇక్కడే ఉండు, నేను చూస్తాను అని ఆయన దివ్య దృష్టితో చూస్తాడు ఏంటి ఏం జరిగింది అంటే. అప్పుడు తనకు అర్థమవుతుంది. అప్పుడు ఆయన పార్వతికి చెప్తాడు ఏంటి అంటే, అమ్మ పలానా రాక్షసుడు నీ భర్తని ఇలా కోరుకున్నాడు, స్వామి ముందే చిన్న ఎవరైనా అడిగినా ఇచ్చేస్తాడు కదా వరాలు అని చెప్పి పోయాడు, కడుపులో కూర్చున్నాడు. సరే అమ్మ నువ్వు దిగులు చెందకు, నేను తీసుకొస్తాను మీ ఆయన్ని అంటే, సరే అన్నయ్య అని ఇంటికి వెళ్ళి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఈ విష్ణుమూర్తి నంది కలిసి, నంది ఏమో గంగిరెద్దులాగా, విష్ణుమూర్తి ఏమో గంగిరెద్దు ఆడించే వాళ్ళలాగా వేషం వేసుకొని వెళ్తారు. అయితే గజాసురుడు పాలించే రాజు దాకా చేరింది. ఎవరా రాజు అంటే గజాసురుడు. సరే అని చెప్పి గజాసురుడు కూడా అవునా ఇలా జరుగుతుందా ఇక్కడ, సరే మన కోటకే తీసుకురండి మనం చేయిద్దాము అని చెప్పి ఆయన పిలవడం జరుగుతుంది. సరే అని చెప్పి ఇదే మంచి సమయం అనుకోండి, వాళ్ళు కూడా ఆయన బాగా మంచి తనంతో పిలిచారు కాబట్టి వీళ్ళు వెళ్తారు. సరే అంత మంచిగా ఆడిస్తారు, అంతా అయిపోతుంది. తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే, ఆ గజాసురుడు వీళ్ళని అడుగుతారు మీకు ఏం కోరిక కావాలో కోరుకోండి, నేను తప్పకుండా నెరవేరుస్తాను అంటే, సరే స్వామి మాకు ఎటువంటి కోరికలు లేవు, మీ కడుపులో ఉన్న మా పరమేశ్వరుణ్ణి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు పరమేశ్వరుడు లేకపోతే లోకమంతా చీకటి అవుతుంది, మీరు వెలుగునిస్తే అదే మీరు ఆ పరమశివుని ఇస్తే మాకు వెలుగు ఉంటుంది అని చెప్పాక, సరే నేను చనిపోతా కానీ పరమశివుడు బయటికి రాడు అని ఆయన చెప్తాడు. సరే అని చెప్పి ఇంకా ఎట్లయితే అట్లా అని చెప్పి ఈ విష్ణుమూర్తి గజాసురుడితో యుద్ధానికి వెళ్తాడు. సరే యుద్ధం జరిగింది, చివరికి గజాసురుడు తలకాయ నరికేస్తాడు. అది నరికిన తర్వాత ఈ విషయం పార్వతీదేవికి తెలుస్తుంది. అరే మా ఆయన ఇంకో ఇంటికి వస్తాడు అని చెప్పి తెలుస్తుంది. దాని తర్వాత సరే ఇంటికి వస్తున్నాడు, నేను కొంచెం ఇంట్లో బాగుండాలి కదా, చూడ్డానికన్నా మరి ఇన్ని రోజులు మరి ఎంతో కూర్చున్నాను నేను, ఇప్పుడన్నా కొంచెం బాగా మంచిగా తయారయ్యి స్వామికి ఎదురు పలుకుతాం అని చెప్పి స్నానం కోసం వెళ్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, సున్నపిండి తీసుకొని బొమ్మలాగా తయారు చేస్తుంది వినాయకుడిని. ఆ వినాయకుడికి అప్పుడున్న మొహం మనిషి మొహం, ఇప్పుడు మనము తొండం ఏనుగు మొహం ద్వారా పూజిస్తాం. ఇది రావడానికి కారణం ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే అమ్మవారు వినాయకుడిని తయారు చేస్తుందో అప్పుడు నాయన నీకు ప్రాణం పోస్తున్నాను నేను, ఎవరు వచ్చినా లోపలికి రాకుండా ద్వారాల దగ్గర కాపలాగా ఉండు అని చెప్తుంది. సరే ఈ విషయం తెలుసుకున్న వినాయకుడు అక్కడ ద్వారపాలకుడుగా ఉంటాడు. తర్వాత కొద్దిసేపు అయ్యాక అందరూ ఊరేగింపుతో శివుడిని తీసుకొస్తారు. అలా తీసుకొచ్చాక ఇంటికి వచ్చాక శివుడిని ఆ బాలుడు ఆపేస్తాడు. మా అమ్మ స్నానం చేస్తుంది, మీరు ఇప్పుడు వెళ్ళకూడదు లోపలికి, నేను ఎవరిని పంపించను, ఇక్కడే ఉంటాను, మిమ్మల్ని పంపించను అని చెప్పి. సరే అని చెప్పి బతిమాలాడు, బుజ్జగించాడు, అన్నీ చేశాడు శివుడు ఇంకా చాలా కోపం వచ్చేసింది. ఇంకా తన త్రిశూలం తీసుకొని బాలుకుని తలగా నరికేస్తాడు. సరే అని చెప్పి ఆ విషయం తెలుసుకున్న పార్వతి గబగబా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి తన ఒళ్ళో ఆ బిడ్డను తీసుకొని, నాయన ఏమైంది నీకు, ఎందుకు నీ తల నరికేశాను అంటే, అప్పుడు శివుడు చెప్తాడు ఎవరైనా ఈ బాలు నన్ను ఎందుకు ఆపుతున్నాడు నీ దగ్గర రావడానికి, నేనే చెప్పాను ఆపమని చెప్పి, ఎవరు వచ్చినా నేను స్నానం చేసుకుంటున్నాను, ఒక స్త్రీ స్నానం చేస్తుండగా ఎవరు రాకూడదు అనే ధర్మం ఉంది కాబట్టి నేను ఆ ధర్మాన్ని కాపాడడం కోసం మీ బాలను కాపాడాడు నన్ను, మీరేమో ఇలా చేశారు, ఇప్పుడు నా బిడ్డ ప్రాణాలు నాకు కావాలి, లేకపోతే నేను మీతో మాట్లాడడానికి కొంచెం కోపపడి ఇంకా వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోతుంది విష్ణుమూర్తి దగ్గర. సరే అని చెప్పి ఆలోచించి అప్పుడు శివుడు అంటాడు, ఎవరైతే బాలకుడు ఎవరైతే తల్లిని గౌరవించడో, ఎవరైతే ఇట్లా
దుర్బుద్ధితో ఉంటారో, ప్రతి దాంట్లో తను చేయి పెడితే వినాశం జరుగుతుందో, ఆ పిల్లవాడి ప్రాణం నాకు కావాలి అంటారు. సరే తిరిగారు, ఇప్పుడంటే జరుగుతున్నాయి, అప్పట్లో అవేం లేవు కాబట్టి దొరకలేదు అబ్బాయి. సో తిరిగి ఇంక ఏం చేయాలి అర్థం కాక అప్పుడు బ్రహ్మ వచ్చి, నాయన పరమేశ్వర నువ్వు దిగులు చెందకు, మనం గజాసురుడు అనే ఒక రాక్షసుని వధించాం, ఆయన తల తీసుకొచ్చి ఈయనకు పెడతాం. అప్పుడు పార్వతి ఉండి నాకు ఏనుగు తల వద్దు అంటుంది. సరే ఏం చేయాలో తెలియక మళ్ళీ చూసారు, ఇంకెప్పటికీ దొరకకపోయేసరికి ఆ గజాసురుడు తల తీసుకొచ్చి స్వామికి అమరుస్తారు. అమరించాక తర్వాత ఇంకా దేవతలందరూ, నాయన నువ్వు ఇట్లనే పిల్లవాడిగా చిరస్థాయిగా ఉండిపోతావు, నువ్వు ఎంత పెద్దవాళ్ళు ఎంత వయసు వచ్చి నీకు పెళ్ళైనా కూడా నువ్వు ఇలా బాలుడి రూపంలోనే పూజింపబడతావు, నీకు ఫలానా ఆవిడ అంటే నీ భార్య ఉంది అని లోకానికి తెలిసినా కూడా వాళ్ళు ఏది చేసినా ఫస్ట్ నీతోనే చేస్తారు, నువ్వే మొదలుపెట్టు అలా అని చెప్పి అందరూ వరాలు ఇచ్చి దేవతలు అందరూ వరాలు ఇచ్చారు. దాంట్లో ముఖ్యమైన వరం ఏంటి అంటే, ఏది ఏ పని మొదలుపెట్టినా వినాయకుడిని మనసులో తలుచుకోవడం కానీ వినాయకుడి పూజ చేయడం కానీ ఏ పనైనా సక్రమంగా జరుగుతుందని చెప్పి వినాయకుడు ఆశీస్సులతో మనం ఇప్పుడు ఏది చేసినా కూడా నవరాత్రులు అని చెప్తాము. కొంతమంది 14, 15, 24, 20 రోజులు చేసినా కూడా వినాయకుడు. అందుకే మనం ఆఖరికి వినాయకుడు పూజ చేసినా కూడా, ఇప్పుడు మనం వినాయక చవితి చేస్తున్నా కూడా కింద మనం పసుపు ముద్ద పెట్టి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే వినాయకుడితో స్టార్ట్ చేసి వినాయకుడు పూజ చేసిన తర్వాత వినాయకుడు తిరుగుతున్నాం. ఏదైనా కానీ ఇలా జరగాలని చెప్పి నిత్యము బాలుడి రూపంలో నీవు పూజలు అందుకుంటామని చెప్పి వరాలు ఇచ్చేసరికి ఇప్పుడు మన దగ్గరికి ఈయన వచ్చి పూజలు పొంది తర్వాత గంగమ్మ దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు. గణేష్ మహారాజుకి ఇక రెండవది ఇది ఏంటి అంటే, కృష్ణుడు ద్వాపర యుగానికి సంబంధించి ఒకటేసారి రెండే కదా సార్ కథలు, జస్ట్ ఒకేసారి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే, కృష్ణుడు బాలుడిగా ఉన్నప్పుడు తెలిసింది ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడో ఎన్ని చేశాడో. అయితే మనకి ఒక శాపం ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఒక రాజు కుబేరుడు అనే రాజు వినాయకుడిని పిలుస్తాడు, నాయన నువ్వు ఎంత తిండి తిన్నా నేనేమనను, నా ఇంటికి వచ్చి నా ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించు అంటాడు. సరే అని చెప్పి ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి తింటానే ఉంటాడు. ఆయన పెడతానే ఉంటాడు, ఈయన తింటానే ఉంటాడు, పెడతానే ఉంటాడు, తింటానే ఉంటాడు. అంటే ఆ రాజు గర్వం ఎక్కువ, నా దగ్గర ఉన్నంత ఎవరికి లేదని చెప్పి. ఈయనకేమో ఆకలి బాగా ఎక్కువ, ఆయన పెడుతున్న కొద్దీ తింటానే ఉన్నాడు. ఇంకా చివరికి ఏం చేయాలి అర్థం కాక ఇంకా సామాన్లు అయిపోయినాయి, ఆకలి గిన్నెలు అని తప్పేలు అన్నీ తిన్నాడు కానీ ఆకలి తీరలేదు ఈయనకి. ఇంకా చివరికి కుబేరుడు పార్వతి దగ్గరికి వెళ్ళి, అమ్మ తల్లి నన్ను క్షమించు, నా దగ్గర గర్వంతో నీ కొడుకుని పిలిచాను నేను, సో నన్ను ఇట్లా ఆయన ఎంత తినమని ఎంత ఆపమని కూడా ఆపడానికి ఆకలి అవుతుంది. అలా ఆ టైంలో ఆ సమయంలో ఏం జరుగుతుంది అంటే, పార్వతీదేవి సరే నువ్వేం చేయకు, నేను ఒక పాయసం ఇస్తాను తీసుకెళ్ళి వినాయకుడికి పెట్టుకోండి. సరే అని చెప్పి వినాయకుడికి తీసుకెళ్ళి ఆ పాయసం పెడతారు. అప్పుడు ఆయన కడుపు నిండి ఆ తేలుపు వస్తుంది. దాని తర్వాత వినాయకుడి కాళ్ళ మీద పడి ఆయన క్షమాపణ కోరుకుంటారు, స్వామి నేను చెయ్యను అని చెప్పి. ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆయన ఎలుక మీద తిరిగి వస్తూ ఉంటాడు. ఒక దారిలో పోతూ ఉంటుంది. ఆ పాముకి ఎలుక తట్టుకుని పడిపోతుంది. అప్పుడు ఆ ఎలుక పైన ఉన్న వినాయకుడు బోర్లో పడిపోయి చంద్రుడికి కనిపిస్తాడు. ఆ చంద్రుడు వినాయకుడి మీద నవ్వుతాడు. అప్పుడు ఇంకా అప్పటి నుంచి ఏమవుతుంది అంటే, ఆ పాముని తీసుకుని నడుముకు కట్టుకుంటారు. అందుకే మీరు బాగా గమనిస్తే వినాయకుడి పొట్టకి పాము ఉంటుంది, అంటే మన బెల్ట్ ఎట్లాగా పాము అట్లాగా. దాని తర్వాత ఇంకా బాగా కోపం వస్తుంది వినాయకుడికి. పక్కనే పార్వతి ఉండేసరికి, నా కొడుకు మీద నవ్వుతావా నువ్వు, ఇంకా ఎప్పటికీ నువ్వు నీ స్వరూపాన్ని చూపించలేవు, నువ్వు ఎప్పుడు చీకట్లోనే ఈ ప్రపంచం మొత్తం బతుకుతుంది, నీ వెలుగు ఎవరికి అవసరం లేదు, నీ వెంటనే ఎవరికి అవసరం లేదో తిరుగుతుంది. అమ్మ తల్లి అలా చేస్తే చాలా కష్టం అమ్మా, నాకు ఈ శాపం నుంచి ఏదో విమోచనం ఏమంటే, సరే నాయన ఇంకా కోరుకున్నావు కదా ఏం చేయలేను, కానీ వినాయక చవితి రోజు మాత్రము నేను ఎవరైనా చూసినా ఎవరైనా అంటే తలుచుకున్న చూస్తే మాత్రము వాళ్ళు అష్ట కష్టాలు అనుభవిస్తారు అని చెప్తుంది. సరే అమ్మ వినాయక చవితి రోజు మాత్రం చూడకూడదు అని ఆయన నిర్ణయించుకుంటాడు. అంటే ఎవరు ఆయన ఉంటాడు మనం చూడకూడదు అని ఒకటి ఉంటుంది శాస్త్రం. సరే అని చెప్పి ఇంకా ఆ తర్వాత కృష్ణుడి దగ్గరికి వచ్చేసరికి, కృష్ణుడు ఆయన గోపాలుడు గోవులను పాలిస్తాడు. ఒకరోజు పాలు పిండుతుండగా ఆయనకి ఆ పాల బింబం కనిపిస్తుంది చంద్రుడిది. సరే అని చూశాడు. ఆ తర్వాత సర్లే పాపం క్షమించు అంటే ఏదైనా చేద్దాము, ఏదైనా పూజ చేసుకుందాము అంటే సరే అలా అయిపోయింది. తర్వాత పరిపాలన చేసే రాజు దగ్గర కూతురు ఉంటుంది. ఆ కూతురికి ఒక మణి ఉంటుంది, పచ్చ కలర్ మణి ఉంటుంది, పచ్చ రంగులో మణి ఉంటుంది. ఆ మణిని ఎవరో దొంగలిస్తారు. ఎవరు అంటే ఎవరో కాదు, స్వయాన తన బావమరిది దొంగలిస్తాడు. దొంగలించిన తర్వాత ఆయన అడవిలో పోతా ఉంటాడు. సరే అని చెప్పి అక్కడ కృష్ణుడి జాడలు కనిపిస్తాయి దొంగలిచ్చిన దగ్గర. ఇంకా కృష్ణుని పట్టుకుంటారు, ఎందుకంటే ఈయన అక్కడ చంద్రబింబాన్ని చూశాడు కాబట్టి కృష్ణుడు చేశాడు, అక్కడ పాదుకలు ఉంటాయి కాబట్టి కృష్ణుడు చేశాడు అని అందరూ ఫిక్స్ అయి కూర్చుంటారు. సరే అని చెప్పి నేను చేయలేదు అని
ఇంకా కృష్ణుడు వదిలేడు, నాకు అదంతా సంబంధం లేదు, నువ్వు ఏమైనా చెయ్యి, నాకు ఆ మణి కావాలని చెప్పి ఇంకా రాజాని సెలగొట్టు. సరే అని చెప్పి అది అడవిలో సింహం ఆయనను చంపేసి ఆ మణిని తీసుకొని పోతా ఉంది. తర్వాత ఒక బల్లుకం ఎలుగుబంటి ఆ సింహం వేసుకున్న మణిని చూసి ఆ సింహాన్ని చంపి మణిని ఈ బల్లుకం తీసుకుంటుంది. ఈ బల్లుకం ఏం చేస్తుందంటే ఆ మణిని తీసుకెళ్ళి తన కూతురుకి ఇస్తుంది. సరే అని చెప్పి ఇంకా కృష్ణుడు ఇదంతా దారి చూస్తూ ఇలా జరిగింది అని తెలుసుకుంటూ చివరికి ఆ బల్లుకం దగ్గరికి వెళ్తాడు. సరే ఈ బల్లుకం ఎవరు అంటే పురాణ కాలంలో ఆయన కోరుకుంటాడు, నాకు కనుక చావు వస్తే నేను కృష్ణుడి చేతిలో చావాలి అని చెప్పి. సరే అని చెప్పి ఇంకా ఎటు అటు తిరిగి ఆ బల్లుకం దగ్గరికి చేరుకుంటాడు. అయితే తను ఉండి తన కోరిక మేరకు నా కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకో, నన్ను చంపు, ఆ తర్వాతే నా కూతుర్ని మణిని తీసుకుని వెళ్ళు, నువ్వు తీసుకున్న దారిలో నా కూతురికి ఎవరు నచ్చుతారో తనతో పాటు వెళ్ళిపోతుంది. సరే అని చెప్పి అదంతా బాగానే ఉంటుంది, అంతా అయిపోతుంది. ఇంకా చివరికి ఆ కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకొని ఈ బల్లుకని చంపేసి ఆ మణిని తీసుకొని స్వయాన ఆయన తిరిగి మళ్ళీ ఆయన ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోతాడు. అప్పుడు ఆ రాజు చూసి, నాయన నన్ను క్షమించు, నేను తప్పుగా అనుకున్నాను, తర్వాత బామ్మర్ది వచ్చి ఆయన స్వయంగా లొంగిపోయినాడు, కానీ మణి ఏదంటే చెప్పలేదు, ఎందుకంటే ఆయన చనిపోయినాడు, అంటే బామ్మర్ది చనిపోయినాడు కానీ వాళ్ళతో ఉన్న తోటి వాళ్ళు వచ్చి ఇలా చెప్తారు, సరే నాయన క్షమించు, నువ్వు తీసుకొచ్చినావు, నన్ను బాగా అంటే నా పరువు కాపాడినావు, నా కూతుర్ని కూడా నీకు ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తా అని చెప్పి చెప్తారు. అలా కృష్ణుడికి గోపికలు అందరు ఇంక వచ్చేసరికి ఆయన ఎప్పటికీ నిశ్చయవనంగా ఉంటాడు. సో ఇది మన రెండో కథ. ఏంటి అంటే మనము వినాయక చవితి నాడు చంద్రుడిని చూడరాదు. గణేష్ మహారాజుకి బయలుదేరుతాం. నేను చేసింది గుర్తుగా బాబా. సార్ నేను ఒక 5 నిమిషాలు ఫోన్ చేస్తాను. సార్ భారత్ అయిపోయిందా? మాధవి తెలుగు టీచరేనా? తెలుగు టీచరేనా? ఆరుత్ పాట సార్. ఆరుత్ పాట కాదు, కథ అయిపోయిందా? కథ అయిపోయిందా ఉందా ఇంకా? అంటే పట్టుగా ఆశ్చర్యం చేస్తుంది. నాకు అర్థం కాలేదు సార్. కథ అయిపోయిందా? అంటే నాకు చెప్పినంత వరకు అయిపోయింది సార్. నేను విన్నా, చెప్పమన్నారు, అది చెప్పాను సార్. మీ నాన్నగారు అంతవరకే బోధించారు అంతేనా? తర్వాత ఘట్టం ఎంతమంది ఋషులు వినాయకుడి దగ్గరికి వచ్చి, స్వామి నేను పలానా చేశాను, ఇలా నీ దర్శనం అంటే చంద్రుడు దర్శనం అయింది, నేను ఈ నవరాత్రులు ఏదైతే మెయిన్గా ఉంటుందో దాంట్లో మీ నైవేద్యాన్ని స్వీకరిస్తూ మిగతా అంటే మీకు నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాత నేను తింటూ పార్వతీదేవి ఏదైతే అనుగ్రహం ఇచ్చారో ఎవరు చూసినా ఇబ్బందులు పడతారని చెప్పి అది కలగకుండా ఒక 3 రోజులు జాగరణ చేయాలి, అంటే ఆల్టర్నేట్ డిష్ అలా చేస్తూ వినాయకుడికి పూజ చేస్తూ ఉన్నామని చెప్పారు. పూజ చేసిన తర్వాత అక్షంతలు తీసుకొని చంద్రుడిని చూసినప్పుడు మనకంటే పెద్దవారు ఎవరైనా ఉంటే ఆశీర్వాదం వారికి అక్షంతలు వేసి ఆశీర్వాదం తీసుకోమంటారు. అక్కడ లేరు అనుకోండి, మనకు మనమే అక్షంతలు వేసుకొని. అది లేదు సార్, అది ఎందుకు అంటే వినాయకుడిని స్వామి నాకు ఎవరు లేరు, నీ దర్శనం నాకు నేను వేసుకుంటున్నాను అని చెప్పి వేసుకోవాలి. ఇది 3వ ఘట్టం. అయిపోయిందా? పిల్లలు కాబట్టి మా పిల్లలు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇద్దరు, వాళ్ళకి జనరేషన్ ఏం చేయాలి, తప్పు చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి, శిక్ష పడాలి కదా. కాబట్టి వినాయకుడు ఆ విధంగా ఆయన చూసినప్పుడు ఎలాప్పుడు ఇందులో గురి కాకుండా ఉండాలంటే శుక్రపక్షం రోజు వినాయక చవితి చేసుకొని అక్షరం తీసుకొని నెట్టిలో వేసుకుంటే ఆ పాప చూస్తున్నా చూడొద్దంట అద్దరు కనిపిస్తుంది నాకు. అవును, కానీ మీరు బ్రహ్మాది
सुरेंद्र महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती मजा सर्व भूमाय मंगलम उमा कांताय कांताय काणिकाल प्रदायने श्री गिरीशाय देवाय मल्लिनाथाय मंगलम गणेश महाराज की जय। ओम राजाधिराजाय प्रसन्न साहिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे सवे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवनो ददातु कुबेराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः। ओम तद्ब्रह्मा ओम तद्वायुः ओम तदात्मा ओम तत्सत्यम ओम तत्सर्वम ओम तत्पुरुषाय नमः। गणेश महाराज की जय। కన్నుల నెంబర్ కూడా కన్నులైనా పరచదు కన్నులు అంటావేమో అని చూశాను కన్నులు ఎట్లా అయితే మొత్తం ఇదే ఇవ్వండి పంచామృతం ఇవ్వండి. చిన్నప్పటి నుంచి మనం అది చూస్తున్నాము సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ క్లాస్లో 4-5 ఉండేది అలా అలా ఈ స్టేజ్కి వస్తే కాకపోయినా వరకు నేను చిన్నప్పుడు చదువుకున్నప్పుడు 4-5 అవర్స్ ఉండేది ఈ గ్రంథాలు పూజ స్టార్ట్ చేసేసి పంతులు అంతా హైటెక్ పంతులు అయిపోయింది. లడ్డు హ్యాండ్లో ఉంటుందా చిన్నగా ఒక తమిళపాత తీసుకుని ఒకటి అయిపోయిందా తమిళపాత ఉన్నాయి తమిళపాత కదా ఒక్క తమిళపాత ఒక్కరికి తీసారు ఏ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఒక తమిళపాటలు ఇంట్లో ఉన్నాయి తమిళపాటలు అన్నీ ఇక్కడికి పట్టుకొచ్చాను ఎక్కడ తెచ్చాను అన్నీ కూడా తీసుకెళ్ళిన ఆ పండుగ ఫ్రూట్స్ సార్ ఆ దీపానికి తర్వాత ఏదైనా చూసి అడ్డం పెట్టండి. పడుతున్నాయి కదా పడి ఆడుతుంది ఇట్లా ఫ్రూట్స్ డిఫరెంట్ ఫ్రూట్స్ అది పెట్టి